हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। पिला माने एही चैनल रे तुमे माने गणित, इंग्राजी, विज्ञान, साहित्य और ग्रामर समस्त विषय आलोचना सह प्रश्नोत्तर पाई परिबो। जेउ माने प्रथमे चैनल को नुआ करी व्यू करूछ, प्रथमे लाइक एंड सब्सक्राइब करनियो, ता सह बेल आइकन टी को प्रेस कर दियो, जहा फल रे वीडियो अपलोड हेले फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिबो। पिला माने आज आमे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय विषय माड़हांडी कथा पढ़िबा। ये माड़हांडी कथा विषयटी को किए लिखिछन्ती? गोपाल चंद्र प्रहराज। चलंतु लेखकंक विषय किछि जानिबा। लेखक परिचय: जणे व्यंगात्मक प्रबंध और सफल रम्य रचनार लेखक भावरे गोपाल चंद्र प्रहराज परिचित। से व्यंगात्मक प्रबंध सब लिखुले, गप सब लिखुले। 1872 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख में कटक जिलार सिद्धेश्वरपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। से कौ जिलार जन्मग्रहण करथिले? सिद्धेश्वरपुर, कटक जिला। अनेक लोकगल्प संग्रह करी सेगुड़ी को साधारण लोकंक भाषा रे प्रकाश करिबारे से सिद्धहस्त थिले। से कौन करथिले ना, अनेक लोक गल्प सब संग्रह करिकी ताकू लोकंकर आंचलिक भाषा रे प्रकाश करिबारे सिद्धहस्त थिले, माने दक्ष थिले। एही माड़हांडी कथा विषयटी तांक रचित उत्कल कहानी रु संग्रहित। ये जो माड़हांडी गपटी कोठु आछि? उत्कल कहानी रु संग्रहित। तांक संकलित पूर्णचंद्र भाषाकोश को ओडिया भाषार कला कोणार्क बोली कहा जाए। काहाको? पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश को, जहाँ को लिखिथिले किए? गोपाल चंद्र प्रहराज लिखिथिले। एही लोकगल्परे परिश्रम न कले किपरि कष्ट भोगिबाकू पड़े ताहा कुआ जाइछि। एई गपटरे पिला माने कोन नीति शिक्षा अछि जे कष्ट न कले कोन सब भोगिबाकू पड़े ताहा हमें विषयटी को पढ़िला परे बुझी परिबा। चलंतु विषयटी पढ़िबा। माड़हांडी कथा। एक देश रे गोटे चकुलिया पंडा थाए। सेठी भारी गरीब। से माटीए पुओटीए। पुओ नीति भिक मागी जाए। 6 गाँ गले सेरे आणे, 9 गाँ गले सेरे आणे। एमितिका महाप्रभुंक माया तो दिने से चकुलिया पंडा केते आड़े बुलिला जे सेरक कथा तो तेणिकी थाउ, ताको पोसे चाउल सुधा भिक मिललानी। लोके भिक देवे कौन? बेलकू ताको गाँ पिला सबू टेका बोलुओ मारी तोड़ी देले। पछकू चकुलिया पंडा बिचराटी कांदी बोबेई पळेई आइला। माड़ खाइकी पळेई आसिला। बिचारला आउ ए निर्लज मुह देखैबाकू घरकू जीबी नाही। जो भिक पाइलानी आउ ए निर्लज मुह देखैबाकू घरकू जीबी नाही। या बिचारी चोर को मान करी खपरा रे खाइला भलिया कांधरे तुच्छा जाउलीटीए पकेई जाउथाए। जाई जाई खंडे दूर देखिला बेलकू गोटिए उत्तम सुंदर पद्म पोखरी। चल चली किछि बाट गला पर देखिला गोटे सुंदर पद्म पोखरीटी अछि। सेथिरे कला भौरिया पानी। कला भौरिया पानी माने बहुत पानी, पूरा शंख मलमल कला भौरिया पानी देखाउछि। पूरा गभीर पानी थिले कला भौरिया पानी। पोखरी चारिपाख शंख मलमल पत्थर रे पाहाच होईछि। पोखर चारिपट पिला माने गाँ पोखरी सब पाहाच जेमती होइताए, पाहाच पाहाच सेमती पोखरी चारिपाख शंख मलमल अर्थात धला, शंख धला पाहाच होईछि। यार तो सेते बेले भोक शोषरे करड़ी जलुताए। आज भिक पाइनी, बुली बुलिकी आसीछि, चाउल मुठे भी पाइनी। तेणु कौन कला, भोक प्रबल लागिलानी। तेणु भोक शोषरे करड़ी जलुताए, पेट पोड़ी जाउताए। से कौन आउ करिवो? ताकू आ बुद्धि बाट दिसु नथाए, आ किछि बुद्धि दिसु नथाए भोकरे। ए पानी की देखिला क्षणी या मनरे भारी लोभ होला। पानी देखिकी ता मनरे लोभ होला। जीवन विकल रे पानी कूल पाहाच उपरे लथ किनी बसी पड़ला। जीवन विकल जाइए से पाहाच कड़े बसी पड़ला। देखिला से काच केन्दु भलिया पानी होईछि। 7 ताल पानी रे रूपा पातियाटीए पकेदेले उपरकू फुटी जल जल दिसिबो। यार अर्थ होछि पिला माने पोखर पानी पूरा काच केन्दु भलिया सफा परिष्कार पानी, गभीर पानी, पूरा 7 ताल पानी माने बहुत गभीर
ପାଣିରେ ରୂପା ପାତିଆଟି, ଧଳା ରୂପା ପାତିଆ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଉପରକୁ ଫୁଟି, ମାନେ ପାଣି ଏତେ ସଫା ଯେ ଏତେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ରୂପା ପାତିଆ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ବି ଉପରକୁ ଝଲମଲ ଦିଶିବ ଯେ ହଁ ରୂପା ପାତିଆଟେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖାଯିବ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେ ପାଣିକୁ ଚଳଚଳ କରି ତା ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରୁଥାଏ। ଏଣେ ମନକୁ ବାଆଁରିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ କହି ହେଉଥାଏ, ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ଦୁଧ ଖାଉଁ, ମହୁର ଖାଉଁ, ଆମ୍ବିଳ ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟର ନାମ। ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ଦୁଧ ଖାଉଁ, ମହୁର ଖାଉଁ, ଆମ୍ବିଳ ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ। କାକରା ଖାଉଁ, ନାନମାନ ଖାଉଁ, ପୋଟଳି ଚକୁଳି ଖାଉଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦରବ ନାଁ ଧରୁଥାଏ, ଚଳେ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ନାଁ ପାଟିରେ କହୁଥାଏ। ସେ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାନ୍ତି। ସେ ପୋଖରୀରେ କିଏ ଥାନ୍ତି? ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଡାକ ତାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜିଲା। ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପେଟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ତ କାହା ବିକଳ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ୟା ଡାକ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲେ, ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବା କୋଉ ଦରବ ଅପୂର୍ବ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେକ ଦରବ ନାଁ ଧରି ଚଳାଏ ଚଳାଏ ପାଣି ପିଉଥାଏ, ସେତେକ ବାରଜ ବାରଜ କରି ଦାନାଟିମାନଙ୍କରେ ଭରାଭର କରି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ସଜାଡ଼ିଲେ। ହାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ତେଲୁଣିଟିଏ କାଣ୍ଟିକୁଣ୍ଟି କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଘୋଡ଼ଣୀଟିଏ। ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲା ସେଇଠିକି ତୁନି କରି ଭସେଇ ଦେଲେ। ଗଙ୍ଗାମାତା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହାଣ୍ଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରେଡ଼ି କରିକି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲା ସେଇଠିକି ଭସେଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡି ଭାସି ଭାସିକା ୟା ପାଖରେ ଆସି ଲାଗିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିକି ଦେଖି ଭାରି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେ। ୟା ବିଚାରି ସେ ଘୋଡ଼ଣୀଟି ତେଲୁଣିଟି କାଢ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସରୁ ଘିଅ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମହୁର, ଆମ୍ବିଳ, କ୍ଷୀରି, ପିଠା ଭଳିକି ଭଳି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସବୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ୟା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିକି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା। ତାକୁ ତ ଭାରି ଭୋକ କରୁଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ପଦାର୍ଥଯାକ କାଢ଼ି ପେଟ ପୂରା କରି ଖାଇଲା। ଜଣେ ମଣିଷ ତ କେତେ ଖାଇବ? ଯେତେକ ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଦାର୍ଥରୁ କୋଣେ ସୁଦ୍ଧା ସରିନାହିଁ। ଯେତେକ ବଳିଲା ସେ ସେତେକ ଗୋଟିଆ ଗୋଟି କରି ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ୟାକୁ ଘରକୁ ନେବି ଯେ ମୋ ମା ଖାଇବ, ବାକି ଯାହା ବଳିବ ଫେର ଦୌଡ଼ା ଖାଇବି। ଖାଲି ହାତରେ ସିନା ଘରକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୁଷି କରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେକ ଯେମିତି ହାତରେ ପଡ଼ିଲା, ସେମିତି ୟା ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଗଲା ଖୁସିରେ। ହାଣ୍ଡିଟିକି ମୁଣ୍ଡେଇ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଘରକୁ ମୁହିଁଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମା ଯାଇଥାଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ, ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ। ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଶିକା ଉପରେ ସାଇତି ଦେଲା। ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ମସିଣା ପାରି ଶୋଇଲା। ମା ଗାଁରୁ ଦୁଃଖଧନ୍ଦା କରି ପୋଷେ ଖୁଦ ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ପୁଅର ପେଟ ଟୁମାଟୁମ୍ ଦିଶୁଛି। ଟୁମାଟୁମ୍ ମାନେ ଖାଇକି ପେଟ ଟୁମାଟୁମ୍ ହେଇଛି। ପୁଅ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ହାଣ୍ଡିଶାଳ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକା ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଟିଏ। ହାଣ୍ଡିଟିକି ଓହ୍ଲେଇ ପଲମ କାଢ଼ି ଦେଖେ ତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସୁବାସ ଘିଅ ଅନ୍ନ, 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା, କ୍ଷୀରି ପିଠା ବରାବର। ବୁଢ଼ୀ ତ ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ କୋଟିନିଧି ମିଳିଗଲା। ସେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଉଠେଇବ କ'ଣ? ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇ ବେଁ ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟି ଆଣିଲା। ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ପଦାର୍ଥ କାଢ଼ିଲା। ଯେତେକ ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ଖାଇଲା। ଆଉ ଯାହା ବଳକା ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇ ଶିକାରେ ରଖିଦେଲା। ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା। ଉଠି ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆସିକି ହାଣ୍ଡି ଥୋଇ ଦେଇକି ଶୋଇଥିଲା। ଉଠିକି ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଫେର ଉପରଓଳି ହାଣ୍ଡିରେ ଯାହା ଥିଲା ମା ପୁଅ ଖାଇ ଅଠିଲ ହୋଇଗଲେ। ମାନେ ଖାଇକି ଆଉ ଅଠିଲ ହୋଇଗଲେ, ମାନେ ପୁରା ମନ ଭର୍ତ୍ତି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଲା ଯେ, ଆରେ ପୁତ, ଏତେ ମିହନ୍ତ କରି 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ବୁଲିବୁ କିଆଁ? କାଲି ସକାଳୁ ଫେର ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସ, ଦେଖି କ'ଣ ହଉଛି। ମା ପୁଅ ୟା ବିଚାର କରି ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତ କାଲିର ସୁଆଦ ପାଇଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠି ଧାଇଁଛି। ବଡ଼ ଝପଟିରୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ସିଧାଏ ଯାଇ ଏକଦମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ହାଜର। ଫେର
ଫେର କାଲି ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉଁ ଡାଲି ଖାଉଁ ତିଅଣ ଖାଉଁ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଥାଏ, ଏଣେ ଏମିତି କହୁଥାଏ। ସତକୁ ସତ କାଲି ପରିକା ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆପେ ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ବାକି ଯାହା ବଳିଲା ସେ ଘରକୁ ଆଣି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି କରି ଆସି ଖାଇଲା। ଫେର ରାତିକି ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଢୋଲେ ଖାଇଲେ। ଏମିତି ନିତି ପୁଅ ହାଣ୍ଡିମାନ ଆଣେ, ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ସେତକ ଖାଇ ପିଇ ହାକୁଟି ମାରି ଗଡ଼ଗଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ପୁଅ ତ ଦେଖିଲା ଯେ ନିତି ଫୋକଟରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ ମିଳିଲା। ମା ଦେଖିଲା ଯେ ବସିଲା ଠେଇଁ ତ ତାକୁ ଆଧାର ମିଳିଲା। ପୁଅ ଆଉ ଭିକ ମାଗି ଗଲା ନାହିଁ, କି ମା ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ, କି କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦିଖଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ମା ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ ତ ମାଗଣା ଭାତରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଡେଲି ତ ଖାଇବାକୁ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଗଣା, ଆଉ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ? ଏଣେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏ ମା ପୁଅ ତ ନିଖଟୁ ହୋଇଗଲେଣି, କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ସଂସାର ଯାକ ସମସ୍ତେ ତ କର୍ମକୁଡ଼ିଆ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାକୁ ତ କେହି ଆଦରିବେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କଲେ ଯେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କର୍ମକୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକ ତ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି କରିବେନି, ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ବିଚାର କରିକି ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବନି। ଏଇଟା ପାଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗା ମାତା କୁଟଟିଏ ଭେଇଲେ। ଦିନକରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନିତି ଯେମିତି ଯାଏ, ସେଦିନ ବସିବାକୁ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର ସାରି ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଗଲା। ପାହାଚରେ ବସି ଯେମିତି ନିତି କରେ ସେମିତି କଲା। ପାଣି ଚଳଚଳ କରି ପିଉଥାଏ, ଏଣେ ମିଛରେ କହି ହେଉଥାଏ, ଭାତ ଖାଉଁ, ହାପୁ ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ, ସାକର ଖାଉଁ, ଖେଚଡ଼ି ଖାଉଁ, ଏଣ୍ଡୁରି ଖାଉଁ, ଏମିତି କହୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଥାଏ, ନିତି ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସେ, ସେମିତି ଭାସି ଆସି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଯିବ ଯେ ମୁଁ ସୁନା ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖାଇ ହାଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲୁଥିବୁ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାରିଲେ, ଦେଖି ୟାର କେଡ଼େ କଥା। ମୁଁ ୟା ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଦିହେଁକୁ ଦିହେଁ ଗଣ୍ଡିଟିମାନ ବାହାର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଳାଟାଏ ଆଚ୍ଛା କରି ନ ଦେଲେ ଇଏ ଚେତିବେନି। ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ସହଜେ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଅବା କେଉଁ କଥା ଅଛପାଉଛି। ୟା ବିଚାରି ରାଗ ତମ ହୋଇ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା, କହୁଣି, ଗୋଇଠା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା, ଏମିତି ଯେତେ ମାଡ଼ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି ସବୁ ପୂରେଇଲେ। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟିଏ କାଣ୍ଟି କରି ନିବୁଜ କରି ଘୋଡ଼େଇଲେ ଓ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସି ଆସି ୟା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଏ ତ ମନେ ମନେ ମିଠେଇ ଖାଇ ବସିଛି। ହାଣ୍ଡିଟିକି ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇ ତେଲୁଣିଟିକି କାଢ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ହେଲା ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି। ତୁଚ୍ଛା ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା, ବିଧା ଉପରେ ବିଧା, ତା ଉପରେ ଗୋଇଠା, ତା ଉପରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା, ଏମିତି ଖାଲି ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଯାକ ଦୁମଦାମ ଭୁସଭାସ ଲଦି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଚଟକଣା ଖାଇ ଗାଲକୁ ଆଉଁସି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଦୁଲକୁନି ଗୋଟା କେତେ ବିଧା ବସୁଥାଏ। ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ପିଠି ଆଉଁସିଲା ବେଳକୁ ଖୁଆ ମୁଣ୍ଡିରେ ଦି ଗୋଇଠା। ଏତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼ରେ କୁଆଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା। ୟାକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପଇଟିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ଝଟପଟ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ଯେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଛି, ସେମିତି କିଏ ରାଣ ଦେଲା ଭଳିଆ ଏ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ଥମିଗଲା। ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା। ସେତେବେଳକୁ ୟା ଦିହ ହାତ ମାଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲାଣି, ମାଟକାଇ ଫୁଲିଗଲାଣି। ଏ ରାଗରେ କମ୍ପମାନ ହେଉଥାଏ। କିଏ ମାଇଲା ବୋଲି ଦେଖିଛି ଯେ କାହା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବ? ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୂକୁ, ବୋହୂ ଛାର କାହାକୁ ମାରୁଥାଏ ଚୁଲି ମୁହଁକୁ। ସେମିତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତା ମା ଉପରେ ରାଗରେ ଗରଗର ହେଉଥାଏ। ଯେମିତି ଶାଶୁ ମାରିଲେ ବୋହୂକୁ, ବୋହୂ ଆଉ କ'ଣ ଶାଶୁକୁ ମାରିପାରିବ? ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ କାହାକୁ ମାରେ? ଚୁଲି ମୁହଁକୁ। ସେମିତିଆ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତା ମା ଉପରେ ରାଗରେ ଗରଗର ହେଉଥାଏ। ତା ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକି ଉଠେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ସେମିତି ଯେମିତି ନେଇ ଶିକା ଉପରେ ଥୋଇଦିଏ, ସେମିତି ହାଣ୍ଡିଟିକି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା, ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ତା ମା ତ ଘରେ ନଥାଏ। ଏବେ ତ ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲା ଦିନଠାରୁ ମା ଜମାରୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଉନି। ଗାଁ ଯାକ ଅଷ୍ଟଦଣ୍ଡ ପାଟ ଭଳିଆ ଦାଣ୍ଡି ମାରୁଥାଏ। ଘରକୁ ଆସି ଶିକାରୁ ହାଣ୍ଡି କାଢ଼ି ଭୋଜନ ମାରୁଥାଏ। ଆଜି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ପଶି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଶିକାରେ ହାଣ୍ଡିଟି ନିତି ଭଳିଆ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେ ତ ମାଇପି ଲୋକ, ଏତେ ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ଅବା କାହୁଁ ଜାଣିବ? ହାଣ୍ଡିଟିକି ଶିକାରୁ ଥିର କରି ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି
ଯେମିତି ତେଲୁଣି ଟିକି ସେ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁରୁ କାଢ଼ି ଆଉ ବୁଡ଼ି ଯାଏ କୁଆଡ଼େ। ହେଲା ତ ମାଡ଼, ଉପରେ କୁଆପଥର ଛେଚିଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼। ଦୁଲଦାଲ ଗୋଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଜି ଯାଉଥାଏ। ଇଲୋ ବାପାଲୋ ମରିଗଲିଲୋ ହେଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଫେର ଦିଟା ବସୁଥାଏ। ଆଲୋ ମାଲୋ ମରିଗଲିଲୋ ହେଲା ବେଳକୁ କଙ୍କାଳ ଉପରେ ପୁଣି ପୁଞ୍ଜାଏ ବସି ଯାଉଥାଏ। ଏତେ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ହେଉଥାଏ। କେତେ ଖାଇବୁ ଖା, ଖା କ୍ଷୀରି ବୋଲି ବିଧାଏ, ଖା ପିଠା ବୋଲି ଗୋଇଠେ, ଖା ମୋହୁର ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ାଏ। ବୁଢ଼ୀ ବିକଳରେ ଦିହ ହାତ ଆଉଁସି ପକାଉଥାଏ। ଛଟପଟ ହୋଇ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ପଛକୁ ବୁଢ଼ୀକି ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଉଠିକରି ସେ ପଲମଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଉଗୁଡ଼େଇ ପକାଇଲା। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପଡ଼ିଗଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ମାଡ଼ ଅସରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା, କହିଲା, ଓହୋ, ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି? ଆଜି ପରା ଦିନେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ୟା ବିଚାରି ସେ ହାଣ୍ଡିକି ନେଇ ତା ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଖତକୁଡ଼ ଗଦାରେ ଲଥ୍ କିନା ରଖିଦେଲା। ବାଡ଼ି କବାଟ କିଳି ଦେଇ ଘରେ ଆସି ମୁହଁ ମାଡ଼ି କରି ଶୋଇଲା। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପଲମ ଘୋଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ଦଇବ ଯୋଗକୁ ରାତି ଅଧ ହେଲାଣି। ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ନିଜର ନିର୍ଜନ ହୋଇ ଶୋଇଲେଣି। ପଞ୍ଝାଏ ଚୋର ଆସି ଗାଁରୁ ସିନ୍ଦୁକଟାଏ ଚୋରେଇ ଆଣି ବାଣ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ଆସି ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବାଣ୍ଟ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଚୋରର ଆଖି ଏ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବିଚାରିଲା, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତେ। ୟା ବିଚାରି ସେ ହାଣ୍ଡିକି ଖତଗଦାରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ସବୁ ଚୋରଙ୍କ ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ପଲମଟି କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଚୋର ପଞ୍ଝାକ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, କୋଉ ଗାଁକୁ? ହେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ଆଉ। ତୁଚ୍ଛା ମାଡ଼, ଖାଲି ମାଡ଼, ଫେର ଗୋଛ ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼। ମାଡ଼ରେ ଗୋରୁ ଚରିଗଲେ। ଏ ଚୋରଯାକ ଟଙ୍କା ଟୋକର ବାଣ୍ଟିବେ କ'ଣ? ମାଡ଼ରେ କଲେଇ ବଲେଇ ହୋଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ପଳେଇଲେ। ବଉଲ ବଉଲ ହୋଇ ପଳାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମାଡ଼ଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ତୁଚ୍ଛା ଖୋବି ପକାଉଥାନ୍ତି। ମାଡ଼ରେ ଧୂଳା ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଯେଉଁ ଚୋର ଗୋଟା କେତେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ାଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ। ଯେ ପଶ୍ଚିମକୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧାଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ। ଯେ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠାଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ। ଯେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖୀଯାକ ଗଲେ। ଏମିତି ବୁଢ଼ୀ ବାଡ଼ିଆରୁ ଘଡ଼ିକରେ ମାଡ଼ ଆଉ ଚୋରଯାକ ଗଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ତ ମାଡ଼ ଖାଇକରି ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ପରାସ ହୋଇ ବଥଉଥାଏ। ତାକୁ ଆଉ ରାତିଯାକ ନିଦ ମାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ଘର ଭିତରେ କୋତରାରେ ପଡ଼ି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଗାଲି ପଡ଼ି ଏସବୁ ବାଡ଼ିଆଡ଼ର ରବୟାଯାକ ଶୁଣୁଥାଏ। ଏମିତି ଏ ଚୋରଯାକ ପଳେଇଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଉଠିକରି ବାଡ଼ି କବାଟକୁ ଧୁଡ଼ କିଣି ଫିଟେଇଲା। ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ତା ବାଡ଼ି ବନ୍ଧାରେ ସିନ୍ଦୁକଟାଏ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଥିର କିନା ସେ ସିନ୍ଦୁକ କବାଟକୁ ଟେକୁଥାଏ। କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। ପଛକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ସୋର ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ସିନ୍ଦୁକକୁ ମେଲା କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ମହୁଡ଼, ଅସରପି, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଟଙ୍କା ଟୋକର ସିନ୍ଦୁକରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ୟା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀର ମାଡ଼ ଦରଜ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା, ମା ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କାମକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଗପଟି ସଇଲା ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଏହି କାହାଣୀରେ ଅଳସୁଆ କିପରି ଦୁଃଖ ପାଏ ଓ ଅଳସୁଆମୀରେ ଭଗବାନ କିପରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚାଇବା ସହିତ ମାଗଣା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନ କରି ସବୁଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଭିକ ମାଗନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ। ନୀତିମାନେ ସବୁଦିନ। 6 ଗାଁ ମାନେ ଅନେକ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ 6 ଗାଁ। ଏମିତିକା ମାନେ ଏହିପରି। ସେରକ ଧାନ ପରିମାଣ ମାପିବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି। ସେରରେ ସବୁ ଧାନ ମପାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ପୋଷେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଜୁଳା। ଟେକା ବୋଲୁ ହେଉଛି ଢେଲା ପଥର। ବିଚାରିଲା ମାନେ ଭାବିଲା। ନିର୍ଲଜ ହେଉଛି ଶରମହୀନ, ଲାଜହୀନ। ତୁଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାନେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ। ଜାଉଁଳି ହେଉଛି ଲାଗି କରି ରହିଥିବା ଦୁଇଟା।
କଳା ଭଅଁର ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗର ଭଅଁର ପରି କଳା। ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ହେଉଛି ପୁରା ଧଳା ଶଙ୍ଖ ପରି ଧଳା। କରଡ଼ି ପେଟ, କରଡ଼ି ଭୋକରେ ମୋ କରଡ଼ି ଜଳିଲାଣି ମାନେ ପେଟ ଜଳିଲାଣି। ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ହେଉଛି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ। ଲଥ୍ କିନି ହେଉଛି ଶକ୍ତିହୀନ ଭାବରେ ଏକାଥରକେ ବସି ପଡ଼ିବାକୁ ଲଥ୍ କିନି କୁହନ୍ତି। କାଚ କେନ୍ଦୁ ପିଲାମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଇନ୍ଦୁ ବା ଜହ୍ନ ପରି ପରିଷ୍କାର ଥିବା ପାଣି। କାଚ କେନ୍ଦୁ ମାନେ ସଫା ପାଣି। ସାତତାଳ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପଙ୍କ ରୂପାପାତିଆ ଟିକିଏ ପକେଇଦେଲେ ଉପରକୁ ଫୁଟି ଜଳ ଜଳ ଦିଶିବ, ଏହା ଏକ ଢଗ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପାଣି ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଯେ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷଟିଏ ପକେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରକୁ ଚିକଚିକ କରି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚଳଚଳ କରି ହେଉଛି ପାଣି ପିଉଥିଲା ସେ ଶବ୍ଦ କରି। ବାଁରେଇବା ମାନେ ମିଛିମିଛିଆ କଥା କହିବା, ମନକୁ ଭୁଲେଇବା, ଭଣ୍ଡେଇବା। ଉଡ଼ିଗଲା ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଉଡ଼ିଯିବା। ଦରବ ଅପୂର୍ବ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସର୍ବସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବାରଜ ବାରଜ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ପୃଥକ ପୃଥକ। ତେଲୁଣିଟି ଅର୍ଥ ପଲମ, ହାଣ୍ଡିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଉପକରଣ। ଘୋଡ଼ଣୀ, ତେଲୁଣି, ପଲମ ବି କୁହନ୍ତି। କାଣ୍ଟି କରି ହେଉଛି ପୁରାପରି, ଚାପିକି। ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବାମ୍ଫ ହେଉଛି ଗରମ ଧୂଆଁ। ଦୋହଡ଼ା ହେଉଛି ଦୁଇଥର। କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଉଛି ମାନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ମୁହିଁଲା ଅର୍ଥ ମୁହାଁଇଲା। ମସିଣା ଅର୍ଥ ଶୋଇବା ଉପକରଣ। ପଣତକାନି ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀର ଶେଷ ଅଂଶ ପିଲାମାନେ। ଟୁମାଟୁମ୍ ହେଉଛି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବା। ଅଚିନ୍ତା ମାନେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ। ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୋଇଲା ପରେ ନାକ ବା ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ହେବାକୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ହାଣ୍ଡିଶାଳ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିକା, ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟେ ଝୁଲାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଶିକା କୁହାଯାଏ। ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଘରମାନଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥାଏ। ଓହ୍ଲେଇ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ହେଉଛି ତା'ର କଠିନ ଶବ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ି ନେବା। ପଲମ, ହାଣ୍ଡି ଘୋଡ଼ାଇବାର ଉପକରଣ। ପଲମ। ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି ପୀଡ଼ାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିବା। କୋଟିନିଧି ପିଲାମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କୋଟିନିଧି ମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମନକୁ ଆସିବ ସେମିତି। ଉପରଓଳି ପିଲାମାନେ ଅପରାହ୍ନରେ। ମିହନ୍ତ କରି ପିଲାମାନେ ଦେହ ମିହନ୍ତ କରି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମାନେ କଷ୍ଟ କରି। ଝପଟିରୁ ଉଠି ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା। ଝପଟିରୁ ସିଧା ସିଧା ପିଲାମାନେ ସିଧା ସିଧା ଏକଦମ ମାନେ ଏକାଥରକେ। ଢୋଲେ ମାନେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା। ଢୋଲେ ହାକୁଟି ମାରିବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପବନ, ପେଟରୁ ଯେଉଁ ପବନ ବାହାରିଥାଏ। ଗଡ଼ଗଡ଼ଉଥାନ୍ତି ଅର୍ଥ ଶୋଇ ଲୋଟିପୋଟି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଫୋକଟରେ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମାଗଣାରେ। ଜୁଆଇଁ ଭୋଜନ ପିଲାମାନେ ଜୁଆଇଁକୁ ଯେମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ସେହିପରି। ବସିଲା ଠାଇଁ ମାନେ ବସିବା ସ୍ଥାନରେ। କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଦିଖଣ୍ଡ କଲେ ମାନେ କୌଣସି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଉଛି ଏହିପରି। ମାଗଣା ଭାତ ହେଉଛି ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ନ। ନିଖଟୁ ଯେଉଁମାନେ ନିକମା କର୍ମ କୋଢ଼ି, ଆଦୌ କାମ କରନ୍ତିନି, କର୍ମ କୋଢ଼ିଆ। ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଆଦରିବେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗି ମାନେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନ ବଦଳାଇବା। ପାଞ୍ଚି ମାନେ ପିଲାମାନେ ବିଚାର କରି। କୂଟ ଅର୍ଥ କୂଟ ଭେଇଲେ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କୂଟଟିଏ ଭେଇଲେ ଅର୍ଥ ଯୋଜନା କରିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ମାନେ କାହାରିକୁ ମାନନ୍ତିନି। ଗଣ୍ଡିଟି ମାନ ବାହାର କରି ଖାଇ ପିଇ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଦେଖେଇ ହେବା। ପୁଳାଏ ଆଚ୍ଛା କରି ବହୁତ କିଛି କରି ଅପଦସ୍ତ। ଚେତିବେ ନାହିଁ ମାନେ ବାଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମିଠେଇ ଅର୍ଥ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ 8 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗର ସମଷ୍ଟି। ଆଉଁସି ଅର୍ଥ ଚାରିଆଡ଼େ ହାତ ବୁଲେଇବା। ଖୁଆମଣ୍ଡି ଅର୍ଥ ହାତର କହୁଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। କୁଆଛୁଆ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ କଥା ଭିନ୍ନ କଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା। ପଲଟିଗଲା ଅର୍ଥ ଓଲଟିଯିବା। ଥମ୍ବିଗଲା ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଜର୍ଜର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଅଷ୍ଟଦଣ୍ଡ ପାଟ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବା ଦଣ୍ଡପାଟୁଆ ପରି। ଛନ୍ଦମନ୍ଦ, ଛନ୍ଦ କପଟ, ଓହ୍ଲେଇ ଆଣି ଅର୍ଥ କାଢ଼ି ଆଣି। ପୁଞ୍ଜାଇ ଅର୍ଥ ଚାରିଟା। ବ୍ରହ୍ମଚାପୁଡ଼ା ଅର୍ଥ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ଦିହାତ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। ଉଗୁଡ଼େଇ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା। ଖତକୁଢ଼ ହେଉଛି ଖତ ଯେଉଁଠାରେ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅଲଟିକିନା ହେଉଛି କଚାଡ଼ି ହୋଇକି। ଦୈବ ଯୋଗ ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଚାରିଦୁଆର ଅର୍ଥ ଘରର ପଛପଟ ବା
ବାରିଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଘରର ପଛପଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ଚାରିଆଡ଼। ପଞ୍ଜାଇ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନ୍ଦୁକ ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଇତି ହୋଇଥାଏ, କାଠରେ ନିର୍ମିତ। ଦେଖେନ୍ତେଇ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ। ଗୋଗୋଛି ବାଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଆଖି ବୁଜି ମାଡ଼ ମାରିବା। କଲେଇ ବଲେଇ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିବା, ଅଧିକ ହୋଇ ଉଠିବା। ଧୂଳି ଉଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ। ପସରା ଅର୍ଥ ପରାସ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଦରଜ ବା କଷ୍ଟ। କତରାରେ ଅର୍ଥ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନରେ। ଗାଲି ପଡ଼ି ଗାଲୁଆମିରେ ପଡ଼ି ରହିବା, ଗାଲି ପଡ଼ି। ରବୟା ଯାକ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାଡ଼ର କଥା। ଯେମିତି ଯେମିତି। ଧୁଡ଼ୁକିନି ଚଞ୍ଚଳ। ପନ୍ଦାଳ ହେଉଛି ଶେଷ ଭାଗ। ଥିକିନା ହେଉଛି ଆସ୍ତେ। ସୋରସାର ହେଉଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସ୍ୱରର ଶବ୍ଦ। ମେଲା କରି ଖାଲି। ଉଭେଇ ଯିବା ଅର୍ଥ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯିବା ବା ମିଳିଯିବା, ନ ମିଳିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ପାଠରୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି। ଲୋକକଥା ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ ନିମ୍ନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ପୋଖରୀଟି କିପରି ଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ପିଲାମାନେ ପୋଖରୀରେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ପୋଖରୀରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଥିଲା। ପୋଖରୀରେ କଳା ଭଅଁର ପରି ପାଣି ଥିଲା। ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୋଖରୀରେ କଳା ଭଅଁର ପରି ପାଣି ଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୋରକୁ ମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ରାଗ ତମ ହୋଇ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା, ଚୋରକୁ ଧରି ଖପରାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଚୋରକୁ ମାଡ଼ ମାରି ତଡ଼ିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଙ୍ଗାମାତା ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପେଟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏଇ ଲୋକ କାହାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝିବା, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା, ଅନ୍ୟର ମନ କଥା ବୁଝିବା, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟର ମନ କଥା ବୁଝିବା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ କେଉଁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବସି ଖାଇଲେ ଆୟୁଷ ବଢ଼େ, ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ, ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ପେଟ ପୋଷିବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚିଲେଇ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଏପରି ହୋଇପାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବାଛିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ବାଛିଲେ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବାଛିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଠିତ ଗଳ୍ପକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଗଦ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଳ୍ପକୁ ବୁଝିଲେ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ। ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଠରୁ କିଛି ଧାଡ଼ି ଚୟନ କରି ଦିଆହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ ଏବଂ ଦଳରେ ବିଚାର କରି କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଏ ପାଣିକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ତା ମନରେ ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ଜୀବନ ବିକଳରେ ପାଣିକୂଳ ପାହାଚ ଉପରେ ଲଥ୍ କିନି ବସିଗଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ପୋଖରୀରେ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଦେଖିବାରୁ ତା ମନରେ ଲୋଭ ହେଲା ଯେ ସେ ଯାଇ ସେ ପାଣିକୁ ପିଇବ। ତେଣୁ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ପାହାଚଟିକୁ ଯାଇ ସେଥିରେ କଚାଡ଼ି ହେଲା ପରି ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଙ୍ଗାମାତା ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପେଟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଦେବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟର ମନ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆସ ଆମେ ମେଳ କରିବା। ଏହି ଲୋକକଥାଟିରୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର
ଭାବାର୍ଥ ସହ ମିଶୁଥିବା କିଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଳ ଖାଉଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼। ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ପୁଅକୁ ରାତିରେ ଶିଖେଇ ଦେଲା। ବଡ଼ି ଝପଟିରୁ ଉଠି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭୋରୁ ସକାଳୁ ଉଠି। ଖୁଆ ମୁଣ୍ଡିରେ ଦି ଗୋଇଠା, ହାତ ପାଖ ପିଠିକୁ ଦୁଇ ଲାତ ଦେବା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇ ଲାତ ଦେବା। ପଲମକୁ ନେଇ ହାଣ୍ଡି ଘୋଡ଼ାଇବା, ହାଣ୍ଡି ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହି ଲୋକକଥାଟିକୁ ଥରେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତର ବାହାର କରି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭିକ ମାଗି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଖ ନମ୍ବର, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ପଳାଇ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗାଁର ପିଲାଏ ସବୁ ମିଶି ତାକୁ ଢେଲା ବୋଲୁଅ ପକେଇବାରୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଙ୍ଗାମାତା କେଉଁଥିରେ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗାମାତା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର, ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ଦେଖାଇଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଭୋକର ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତା ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମିଛି ମିଛିକା ଖାଇବାର ଅଭିନୟ କରି ପାଣି ପିଉଥିଲା, ହାଣ୍ଡିରେ ସେହି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରି ରହିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଛ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ବାଡ଼ିର ଶେଷ ଭାଗରେ ରଖିଥିଲେ। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦଳରେ ମିଶି ଆଲୋଚନା କର। କ ନମ୍ବର, ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ତା ଆର ଦିନ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଗ ନମ୍ବର, ମା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ କାଢ଼ି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ମା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ କାଢ଼ି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ହୁଏତ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଘ ନମ୍ବର, ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରନ୍ତୁ ଓ ସେହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କବାଟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କବାଟର ଚିତ୍ର। ଏହି କବାଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। କବାଟ ଖୋଲିବା, ବନ୍ଦ କରିବା, ଜଞ୍ଜିର ଲଗେଇବା, ଆଉଜେଇବା, ତାଲା ପକେଇବା, କବାଟ। ଲୋକକଥାକୁ ଶୁଣାଇବା। ଲିଖିତ ରୂପରେ ଲୋକକଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଣାଇବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ। କାହାଣୀ କହୁଥିବା ବା ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଣାନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି ଭାରି ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବାସ୍ତବତା ଶ୍ରୋତାର ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ଦଳରେ ମିଶି କିଛି
ଲୋକକଥା ସଂଗ୍ରହ କର। ଏହି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ସେହି ଲୋକକଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କର। ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗପ ପରିବେଷଣକାରୀଙ୍କୁ ସଭିଏଁ କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କର। କଥା ଶୁଣାଇବା ଶୈଳୀ। ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ଲୋକକଥା ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱର ବା ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଲୋକକଥାରେ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର ବା ରହସ୍ୟମୟ କ୍ଷଣ ଥାଏ ତେବେ ସ୍ୱର ଧୀର କିମ୍ବା ଜୋର କରିପାରିବେ। ଭାବନା ପରିପ୍ରକାଶ। ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବାଛିବା ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ଦୁଃଖ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଭାବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିହେବ। ଲୋକକଥା ଚିତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର। ଯଦି ଲୋକକଥାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହି ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବା। ହାତ ଓ ଶରୀରର ଉପଯୋଗ। ଯଦି ତୁମେ ଲୋକକଥାରେ କୌଣସି ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ ତେବେ ଶରୀରର ମୁଦ୍ରା ମୁହଁ ଓ ଆଖିର ଭାବକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା। ହସର ପ୍ରୟୋଗ। ଯଦି କିଛି ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ ସେଠାରେ ମୁହଁରେ ହସ ରଖି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ବିବରଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ। ଲୋକକଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥାନ ଓ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ପ୍ରକାଶ କର ଯେପରି ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଛବିକୁ ନିଜ ମନରେ ଆଙ୍କି ପାରିବେ। ରୋଚକ ମୋଡ଼। ଲୋକକଥା ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ରୋମାଞ୍ଚକ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରୁହ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଚାର ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ସମ୍ବାଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିବା। ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯେମିତି ତାହା ମୌଳିକ ଲାଗିବ। କାରକ ବିଷୟରେ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ମା ଗାଁ ବୁଲାବୁଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା ବେଳେ କିଛି ଅଲଗା ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏହି ଦୁଇ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗାଁ ସହିତ ରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଖାଇଲା ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କାହା କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଯଥା କିଏ ଖାଇଲା, କେଉଁଠାରୁ ବୁଲିବାଲି କରି ଖାଇଲା। ଏଠାରେ ମା ଓ ଗାଁରୁ ଉତ୍ତର କେଉଁଠାରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ସେଠାରେ ଆମେ ମା ଓ ଗାଁରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଖାଇଲା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଏହିମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାରକ କୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ ପଦ କହନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କାରକ କହନ୍ତି। କାରଣ କାରକ ପଦଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। କାରକ ପଦର କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ? ଟି, କୁ, ରେ ଦ୍ୱାରା, କୁ ପାଇଁ, ନିମିତ୍ତ, ରୁ ଠାରୁ, ରେ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କାରକ ଯୁକ୍ତ ପଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଙ୍ଗାମାତା ଥାଆନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଥାଆନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଏ ଚକୁଳିଆ ଡ୍ୟାସ୍ ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ବସିବ? ପଣ୍ଡାଟିଏ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି। କାଳେ ହାଣ୍ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। 3 ନମ୍ବର ରୁ କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ନା କିଛି ପୁଣି ବାହାରେ। 4 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ଅବା କେଉଁ ପଦର ଅପୂର୍ବ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ଅପୂର୍ବ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ବସିବ? ଦେବତାଙ୍କୁ। ସୂଚନାପତ୍ର।
ତୁମେମାନେ ଏହି ଲୋକ କଥା ଆଧାରରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘରେ ଗତ ରାତିରେ ପଶିଥିବା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନାପତ୍ର ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଟକ 7/20/3। ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମ ଗାଁର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଚୋର ପଶିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାରିଆଡ଼େ ଥିବା ହାଣ୍ଡିକୁ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହିଲେ ସେହି ଚୋରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରିପାରିବେ। କାଲି ସେମାନେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ସେହି ଚୋରକୁ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଧରିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ସେ ଚୋରକୁ ଆମେମାନେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଧରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ନିଜ ଘର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ସାବଧାନରେ ରହିବା।